Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good Good afternoon, afternoon. sir. Good afternoon. Good afternoon, everyone. So I have shared that content which I have took the class on Saturday. Okay, that number system conversions. This is the next topic we are going to discuss. And on the Saturday, I have finished decimal to other conversions. Okay, anyway, we will see some fast thing. But I have also shared that link YouTube channel, YouTube video also I have shared with you. You have to uh, see those video, okay, so that you can get some idea how to convert decimal to binary, decimal to octal, decimal to hexadecimal. Okay, so so coming back to number system conversions, this is the one topic available in first unit. Okay, so here four number systems are available. Okay, so first you have to understand four number systems are available. So what are the four systems means? See, decimal, binary, octal, and hexadecimal. Okay, deci means 10. So you will get 10 numbers. Okay, 0 to 9. Okay, everyone understood? This will be very fast. If anything you want to or any have any doubts means you just go through that video. Okay, so you will get some idea. You can see repeatedly, so you will get idea. Okay, so binary means that is 2. Okay, 2, only 2. So two digits are there, that is 0 and 1. Okay, then is octal. Octal means 8. So 8 numbers are there, that is 0 to 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then comes a hexadecimal number system. Hexa means 6. Deci means 10. So hexa plus deci, 6 plus 10 is 16. Okay, so 10 digits and 6 letters. Okay, so that is 0 to 9. C, 0 to 9, and then A to F. Okay, so 0 to 9 is 10 digits. Then after that 6 letters, that is A is equal to 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Okay, so that you have to remember all these things. These are the four number systems. Understood, everyone? These are the four number systems. So in our syllabus, we are going to discuss how to convert one number system to another number system. Okay, that is binary to other number system, decimal to other three number system. Okay, so if you see decimal to other number system, see decimal to binary, decimal to octal, decimal to hexadecimal. You have to understand all these things. Okay, we have so every conversion have some formula, some idea is there. Okay, so anyway, I have finished this one, students, for Max CS and Bio CS. I tell you again, I have finished this one. Anyway, this is a revision class. You can go through that video. Okay, so I will show you how to convert decimal to binary, decimal to octal, decimal to hexadecimal in a very fast manner. Okay, I will show you how to convert. So, so decimal, we know that that is 10 numbers. Okay, decimal. See, I will show you the screen. So this is the decimal to binary conversion. Binary, that is 10 numbers to 2 numbers. Okay, so you see the subscript, that is a base 457. This is the number we want to convert into binary. That is 457 of decimal to binary conversion. That is base 2. Okay, how to convert means you have to do repeated division. Okay, binary means you have to divide it by 2. Understood? Students, repeatedly you have to do the division of 2 until you get less than 2. Okay, so the repeated நம்ம வந்து divide பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். Students, புரியுதா? So 457 divided by 2 means you will get 228.
remainder 1. Okay, so here in this column you have to write remainder values. Okay, students, everyone understood? So repeatedly you have to do the same process again and again until you get uh, less than 2. Understood? So I think you will get alone one alone. Okay, one will come. So after that, our answer will be like you have to collect all the reminders. Okay, so these are the reminders. This last, including this last one also. Okay, so how to write means you have to write it from bottom to top. Okay, 111 0 0 1 0 0 1. This is the answer. Okay, so I will show you how to write the answer. So see here, 111 0 0 1 0 0 1 base 2. Okay, so this is our question. We don't know what is the equivalent for 457 in binary. Okay, so here is the method. You have to do repeated division of 2. Okay, so binary means 2, so you have to divide it by 2. Students understood? Students, everyone Yes, sir. understood? Okay, so what we should do for decimal to octal? So octal means 8. So you have to do the same process, but only difference is you have to divide it by 8. Okay. So instead of 2, you use 8 here for decimal to octal conversion. Okay. So see here, decimal to octal conversion, the same process, you have to divide it by 8. Okay. And collect all the reminders as like the last one, 305. This is the equivalent for 197 of decimal. Students understood? The same process. Okay, so if you want any clear explanation or step by step explanation, you just see that video I have shared in your WhatsApp group. Okay, so in the hexadecimal you do the same process, but you have to do the division by 16. Hexa means 6, deci means 10, so 16. So you have to do that division by 16 and collect all the reminders and write it. This is your answer. So 356 is our quotient, that is a decimal number. That equivalent hexadecimal number is 164. Understood, students? Students, everyone Yes, sir. understood or not? Yes, sir. Okay, okay, okay. So you do the same process. So see here that A came. Okay, A. How it A? So what is equivalent of A in hexadecimal? So hexadecimal 16 numbers are there. That is 10 digits and 6 letters. Okay, so after 9, so 10, 11, 12, that is the equivalent letters are used. That is A means 10, 11 for B, 12 for C, 13 for D, 14 for F, sorry E, 15 for F. Okay, so here the 16 division, after 16 division, that is 106 divided by 16 means 6 times, and you will get remainder 10. So instead of 10 you should use A. Understood? So our answer is 6A. Students, everyone understood how to find out this conversion, decimal to binary, decimal to octal, decimal to hexadecimal. Yes, sir. Okay. So even though you are confident with seeing this, but you have to practice. Okay, then only you will get the correct answer. Okay. So now we will see next conversion type, that is uh, binary to other types. How to convert binary numbers to other number system? Okay, so how many numbers in the binary, students? 2, sir. Two numbers. What are the numbers? 0, 1. 1 and 0. Okay, 0 and 1, those are the two numbers we will use. So how to convert binary number to decimal, binary number to octal, binary number to hexadecimal? Okay, so all are including the same method, but you have to understood what we are going to do. Okay, so you do the same process for everything,
but understanding, okay, decimal means there is no limit, you have to do like this, okay. So if this is our example, this is our binary, so this number we have to convert this into decimal number. We have to find equivalent of this number. Okay, how to find? So you just write 0 here, okay. So this is the answer, you just see this is a 0 here, then 1 here, then next one, okay. You have to do all this thing, okay. நீங்க வந்து இந்த மாதிரி 0 அந்த லாஸ்ட்ல இருந்து, அதாவது ரைட் சைடுல இருந்து லெஃப்ட் வரைக்கும் நீங்க அப்படியே எழுதிட்டே வந்துருங்க, ஓகேவா. ஸோ நான் ஆன்சர் வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது, ஓகே. ஐ வில் ரைட் அகைன், ஓகே. எப்படி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன், இங்க பாருங்க. ஸோ நீங்களே எழுதிக்கோங்க, ஓகே. எல்லாமே வந்து இப்போ டெசிமலால மல்டிப்ளை பண்ண போறோம். ஸோ இங்க பைனரி அப்படிங்கும்போது நீங்க மல்டிப்ளை பண்றது நீங்க வந்து 2ஆல தான் மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க. ஸோ 1 into 2 பிளஸ் எகைன் நெக்ஸ்ட் டிஜிட் இஸ் 0. See, நான் வந்து இப்போ லெஃப்ட்ல இருந்து எழுதிட்டு வரேன், பட் யூ ஹேவ் டு ரைட் இட் ஃப்ரம் த ரைட் சைடு, ஓகேவா. ரைட் சைட்ல இருந்து எழுதிட்டு வரணும். பட் நம்ம அந்த பவர் எழுதும்போது மட்டும் தான் நமக்கு அதை கன்சிடர் பண்ணணும், ஓகேவா. நான் எழுதுறது மட்டும் நீங்கள் அப்படியே இதே ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணுங்க, ஓகே. நெக்ஸ்ட் டிஜிட் 0 into 2, then plus next digit 1 into 0 plus next digit 0, 0 into 0 plus 1 into 0 plus next digit 1 into 0, sorry, 1 into 2, sorry. சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்க, ஒன்றும் இல்லை, எல்லா டிஜிட்ஸுமே நீங்கள் இந்த மாதிரி கேப் விட்டு எழுதிட்டு எல்லாமே 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும் வித் சம் பவர் வேல்யூ. அந்த பவர் வேல்யூ எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம், சரியா. ஸோ இங்கே பாருங்க, நல்லா கவனமாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இங்கே பாருங்க, அந்த 1 நீங்கள் எழுதியிருக்கேன், நெக்ஸ்ட்டு இந்த 0, நெக்ஸ்ட்டு 1, நெக்ஸ்ட்டு 0 இங்கே எழுதியிருக்கேன், அடுத்த டிஜிட் 1, அடுத்தது 1, அடுத்தது 0, ஓகேவா. கிளியரா? இது வரைக்கும் கிளியரா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? Yes, sir. கிளியரா? ஓகே. ஸோ எல்லா டிஜிட்ஸுமே நீங்கள் 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும், ஓகேவா, வித் சம் பவர். ஸோ அந்த பவர் வேல்யூ எப்படி நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃப்ரம் த ரைட் சைடு, ஸோ ரைட் சைடு மீன்ஸ் சி ஃப்ரம் திஸ் சைடு, ஓகே. ஸோ இந்த சைடு தான், ஓகேவா, இந்த ரைட் சைடு. ஸோ எப்படி நம்ம கொடுக்குறது, எப்படி நம்ம பவர் வேல்யூ கொடுக்குறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ரைட் மோஸ்ட் வந்து பவரில் 0, ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் இருக்கிற டிஜிட்டுக்கு 1, அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றா இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வந்துடணும், ஓகேவா. ஸோ பவரில் கொடுக்கணும். ஸோ பவர் நான் மேக் பண்ணிக்கிறேன், வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் பவர் எழுதுறது நான் இப்படி தான் எழுத முடியும், ஓகேவா. ஸோ ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம இந்த இங்கே கீழே எழுதியிருக்கோம், ஓகேவா. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ பவர் 0, பவர் 1, சி ஹியர், பவர் 0, பவர் 1, பவர் 2, பவர் 3, பவர் 4, 2 power 5, 2 power 6. புரியுதா எல்லாருக்கும்? Yes, sir. ஓகே. ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன். இதுதான் நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். இதை நீங்கள் கரெக்டாக எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா நோ இஷ்யூஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் கரெக்டாக எழுதிட்டீங்க, ஓகே. இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ தென் யூ ஹேவ் டு சிம்பிளிஃபை இட். ஸோ எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது? நம்ம வந்து இந்த ரைட் சைட்லேருந்தோ இல்லை லெஃப்ட் சைட்லேருந்தோ நீங்கள் எப்படி வேணால் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம், ஓகேவா. நடுவில் வந்து ப்ளஸ் இருக்குது, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இப்போ இதை வந்து இதை மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டிஜிட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணி அதை நம்ம கீழே எழுதிக்கணும் வித் ப்ளஸ் சிம்பிள். இங்கே பாருங்கள், நடுவில் பாருங்கள் ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது, சரியா. இங்கே கீழே எழுதிட்டே வராங்க பாருங்கள், ஓகேவா. ஸோ நம்ம வந்து 2 பவர் வேல்யூ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். எப்படி நம்ம 2 பவர் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது? இப்போ 2 power 0, 1 அது நமக்கு தெரியும். எனிதிங் பவர் 0, 1, பட் தட் இஸ் மல்டிப்ளை வித் 0 மீன்ஸ் 0. ஸோ இங்கே வந்து எதெல்லாம் 0வோட மல்டிப்ளை ஆகுதோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் விட்டுருங்க, சரியா. அது நமக்கு தேவையில்ல. 0 கூட எதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் 0 தான் வரப்போகுது. ஸோ அதனால தான் நான் இங்கே வந்து ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இங்கே பாருங்க ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டேன், ஓகேவா. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் Yes, இந்த sir. 0வோட எதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்களோ அதை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிருங்க, அது நமக்கு தேவையில்ல. பட் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் ஆல் த திங்ஸ் தட் மல்டிப்ளை வித் 1, ஓகே. ஸோ என்ன மல்டிப்ளை பண்ணுறோம்? இப்போ 1 into 2, 2 power 1, 2 power 1 2, ஸோ 1 into 2, 2. ஸோ நெக்ஸ்ட் 2 power 2, 4, 4 into 1, 4, சரியா. நெக்ஸ்ட் 2 power 4 இருக்கு. ஸோ
ஸோ 2 power 4 16, 16 into 1 16. சரியா? next 2 power 6 64, 64 into 1 64. சரியா? so after adding everything you will get 86. Students understood? ஸோ Yes, இந்த மாதிரி sir. எழுதிட்டு ஃபைனல் ரிசல்ட் என்னன்னா 86. ஓகேவா? இதுதான் உங்களோட ஈக்குவலண்ட் டெசிமல் நம்பர். சரியா? ஸோ நல்லா கவனமா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட டிஜிட்ஸை எல்லாமே இந்த மாதிரி எழுதிட்டு எல்லா நம்பர்ஸ்க்குமே இன்க்ரிமெண்ட்ல உங்க பவர் வேல்யூ கொடுத்துட்டே வாங்க. 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 2 power 4, 2 power 5 அந்த மாதிரி எவ்வளோ டிஜிட்ஸ் இருக்கோ எல்லா டிஜிட்ஸ்க்குமே ஓகே எவ்வளோ டிஜிட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் அதுக்கு 2 பவரில் போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி 0 கூட இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிடுங்க. 1ஓட இருக்கிறத மட்டும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி நீங்கள் கீழே இந்த மாதிரி டோட்டல் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? எனி டவுட்ஸ்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதாப்பா? எஸ் சார். ஓகே. ஸோ அதுவே வந்து இன்னொரு மெத்தடில் இருக்குது. நம்ம இன்னொரு மெத்தட் நம்ம வந்து எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகே, உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ நீங்கள் அதை வந்து பார்க்கலாம். சரியா? ஸோ ஐ வில் ஷோ யூ அனதர் மெத்தட் ஆல்சோ. ஸோ உங்களுக்கு எது பெஸ்ட்டாக இருக்குது, எந்த மெத்தடில் ஈஸியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள். சரியா? நெக்ஸ்ட் மெத்தட். ஸோ திஸ் இஸ் த மெத்தட். ஸ்க்ரீன் விசிபிளாக இருக்கா எல்லாருக்கும்? Okay, okay. So this is our question. Okay, so see here, this is our binary number. For this we have to find equivalent decimal number. Okay, so நம்ம லாஸ்டா என்ன பண்ணோமோ அதே மெத்தட் தான். I think already you know these methods. So first digit இங்க பாருங்க, அந்த 1 அப்படியே இங்க எழுதிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் 0 இந்த மாதிரி வெர்டிகுலரா எழுதிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் இங்க எழுதிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 பவர் மல்டிப்ளை வித் 2 பவர்ல வந்து 0 1 2 3 4 அதை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டே வந்துடணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா? பவர் வேல்யூ 0 1 2 3 4. ஓகே, ஸோ தென் யூ ஃபைண்ட் இட் எவ்ரி திங். இங்கே வந்து நீங்கள் இந்த 1 into 2 power 0 இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி இங்கே எழுதிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா எழுதிட்டு தென் டோட்டலாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ யூ வில் கெட் 21. ஓகேவா? இந்த மாதிரி மெத்தடு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ரெண்டும் ஒரே மெத்தடு தான். ஓகேவா? இது வெர்டிகுலர் மெத்தட், தட் இஸ் ஹரிசாண்டல் மெத்தட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்ரிவன் அண்டர்ஸ்டுட்? எஸ் Yes, சார். sir. சரி. ஸோ யூ டூ த ப்ராக்டிஸ், யூ மேக் இட் விச் உங்களுக்கு எது கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்குது, உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் புரியுதோ நீங்கள் அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய மெத்தட், அதாவது பைனரி டு டெசிமல். சரியா? இந்த சேம் ப்ராசஸ் தான் நம்ம வந்து இதுக்கு பண்ண போகிறோம். பைனரி டு ஆக்டல் அண்ட் பைனரி டு ஹெக்ஸாடெசிமல். பட் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, அது மட்டும் நான் என்னன்னு சொல்கிறேன். wait 1 second. So we will show you on this thing. Okay, so this is the method binary to octal and binary to hexadecimal. Okay, so binary to decimal நம்ம இப்போதான் find out பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து எல்லாமே காட்டியிருப்பாங்க. Okay, this is our question. This is the binary number which we want to convert into octal and hexadecimal. Okay, so this is the octal answer and this is the hexadecimal answer. How they found out. ஓகே, ஸோ ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ இங்கே இருக்க கொஷின் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இங்கே இருக்கிற கொஷின்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இதில் இருக்கிற நம்பர்ஸ் வந்து ஆக்டல். ஆக்டல் அப்படின்னா நீங்கள் 3 3 ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கணும் ஃப்ரம் த ரைட் சைட். ஓகேவா? ஸோ ஃப்ரம் ரைட் சைட் மீன்ஸ் இந்த பேஸ் எழுதியிருக்காங்களா இந்த பக்கம், இங்கே எப்படி கீழே எழுதியிருக்காங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் 3 டிஜிட் 0 1 0, நெக்ஸ்ட் 0 1 1, நெக்ஸ்ட் இருக்கிறத 1 மட்டும் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ டு மேக் இட் as a 3 digit யூ ஹாவ் டு ஆட் 2 zeros. ஓகேவா? இந்த 2 0 ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. புரியுதா எல்லாருக்கும்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா? ஸோ Yes, sir. 3 செட் ஆஃப் 3 நம்பர்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? 3 டிஜிட்ஸ் இருக்கு. ஸோ எகைன் இப்போ நம்ம அதை என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து லாஸ்ட் மெத்தட் என்ன பண்ணணும் அதே தான். ஓகே, 3 டிஜிட்ஸ் தான். 3 டிஜிட்ஸ் மீன்ஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்?
நீங்க வந்து 2 பவர் 0 வரும், 2 பவர் 1, 2 பவர் 2 இது மட்டும் தான் இந்த இடத்துல வரும். ஓகேவா? நான் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது காட்டுறேன். ஸோ இதே ஹெக்ஸாடெசிமல்ல நீங்க எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா, நீங்க வந்து 4 டிஜிட்ஸா நீங்க ஸ்ப்ளிட் அப் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? சேம் அதே நம்பர் தான். இங்க வந்து பாருங்க 4 டிஜிட்ஸ். ஓகே. 1010 தென் 101 but to make it a 4 digit you are adding 0 in the left side. Understand? Students understood or not? Yes, sir. ஓகே. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் நீங்க புரிஞ்சுக்க கூடியது ஆக்டல் அப்படின்னா 3 3 ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க. ஹெக்ஸாடெசிமல்னா 4 4 ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க. டெசிமல் அப்படின்னா நீங்க ஸ்ப்ளிட் பண்ண வேணாம். எல்லா நம்பர்ஸுமே நீங்க எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து அதை மறுபடியும் கன்வெர்ட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? அதே மெத்தட் தான். பட் நீங்க வந்து எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம்? ஓகே. உங்களுக்கு மறுபடியும் இந்த ஸ்க்ரீன் தெரியும். இங்க பாருங்க. பைனரி டு டெசிமல் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஓகே. பைனரி டு ஆக்டல் அப்படின்னா என்ன பாருங்க. இந்த சேம் நம்பர் தான் நம்ம இங்க எழுதியிருக்கோம். ஓகே. 011 ஓகே. இங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் 3 இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 தென் செகண்ட் 3 தென் தேர்ட் ஒன்ல 1 மட்டும் தான் இருக்கு. சரியா? அதை தான் இங்க எழுதியிருக்காங்க. இங்க பாருங்க. 110 010 இந்த 1 மட்டும் இங்க எழுதியிருக்கோம். டு மேக் இட் as a 3 digit we are adding 2 zeros in the left side. ஓகேவா? ஸோ எகைன் அதே மெத்தட் தான். ஓகேவா? மேல நம்ம என்ன பண்ணோம்? இன்டூ 2 போட்டு பவர்ல கொடுத்தோம் இல்லையா? அதே மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணலாம்? இங்கேயும் இன்டூ 2 போடுங்க. பட் பவர்ல வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் 3 டிஜிட்ஸ் மட்டும் தான் வரும். ஓகே. 3 டிஜிட் தானே. ஸோ பவர்ல 0, பவர்ல 1, பவர்ல 2 இது மட்டும் தான். ஓகேவா? ஸோ எகைன் நெக்ஸ்ட் காம்பினேஷனுக்கு அடுத்த 3 டிஜிட்ஸ்க்கும் இதே மாதிரி 0, 1, 2 ரிப்பீட்டடா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ என்ன பண்ணுங்க, இப்போ நம்ம டெசிமல் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுமோ அதே மாதிரி இந்த ஒரு 3 டிஜிட்ஸ்க்கு மட்டும் நீங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா அது ஒரு நம்பர். நெக்ஸ்ட் இது ஒரு டிஜிட்டுக்கு இது ஒரு நம்பர், தென் இது ஒரு நம்பர். ஸோ என்னாச்சு, ஃபர்ஸ்ட் இதே மாதிரி நீங்க சிம்பிளை பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் 6 ஹியர், தென் 2 ஹியர், தென் 1. ஸோ யுவர் ஈக்குவலண்ட் ஆக்டல் நம்பர் இஸ் 126. அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ நம்ம டெசிமலோட ஈக்குவலன்ட் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 86ன்னு கிடைச்சது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 86 கிடைச்சிருக்கு. பட் இங்கே ஆக்டல் நம்பர் என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா 126. சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? புரியுதா? 3 டிஜிட்ஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா சேம் ப்ராசஸ். பட் இங்கே பவரில் எழுதும்போது மட்டும் நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? எப்படி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா இல்லை இன்னும் புரியலையா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் everyone understood or not? Yes, sir. Okay, so binary to decimal, binary to octal, binary to hexadecimal. இதே process for hexadecimal also, but you have to split it as a 4 digit number. Okay, 4 digit நம்ம split பண்ணணும். ஸோ இந்த இதே நம்பர் நம்ம 4 டிஜிட்ல ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது பார்க்கலாம் எப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு. இங்கே பாருங்க. ஸோ இங்கே வந்து 3 டிஜிட்ஸாக நம்ம எழுதணும். 3 டிஜிட்ஸ் அண்ட் எகைன் 3 டிஜிட்ஸ். பட் இங்கே பாருங்க 4 டிஜிட்டாக எழுதணும். ஓகேவா? 4 டிஜிட்டாக வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து சப்போஸ் லாஸ்ட் காம்பினேஷனில் 4 டிஜிட் வரல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் சைடில் 0 ஆட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம கொஷின் இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் வந்து 3 டிஜிட் மேக் பண்ணுறது இந்த சைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? இது தப்பு. இந்த சைட்லேருந்து ரைட் சைட்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இங்கே பாருங்க 011 010 தென் ஃபைனல் டிஜிட் 1 மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ வி ஆர் ஆடிங் ஜீரோஸ். ஏன்னா ஜீரோஸ் ஆர் நோ வேல்யூ. ஸோ ஜீரோவை இன்க்ளூட் பண்ணி நம்ம 3 டிஜிட்டாக மாற்றிக்கிறோம். இதே தான் ஹெக்ஸாடெசிமல் கன்வர்ஷனுக்கும் அங்கே 4 டிஜிட்டாக நீங்கள் கம்பைன் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? 4 டிஜிட்டாக மேக் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி இங்கே பார்க்கும்போது யூ வில் கெட் லைக் திஸ். ஓகே. ஸோ இங்கே பாருங்க 0110 4 டிஜிட்ஸ். ஓகே. 1010 நீங்கள் எழுதும் போது அப்படி எழுதிடணும். 4 டிஜிட்ஸாக எழுதிட்டு சேம் அதே ப்ராசஸ். ஓகேவா? நீங்கள் என்ன வந்து ஆக்டலுக்கு பண்ணீங்க, டெசிமலுக்கு என்ன பண்ணீங்க அதே தான். பட் இங்கே பாருங்க 4 டிஜிட்ஸ் இருக்கனால இங்கே 4 பவரில் வந்து 4 வேல்யூஸ் இருக்கும். என்னென்ன இருக்கும்னா 0 இருக்கும். இங்கே பாருங்க 0 பவர் 0 பவர் 1 பவர் 2 பவர் 3 இது வரைக்கும் தான் வரும். திரும்பவும் உங்களுக்கு 0 1 தான் கண்டினியூ ஆகும். ஓகேவா? புரியுதா எல்லாருக்கும்? பட் டெசிமல் அப்படி கண்டினியூ ஆகாது. அதாவது இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் ஆகாது. கண்டினியூஸாக வந்துட்டு இருக்கும்.
0லேருந்து உங்களுக்கு 5, 4, 6, 7, 8ன்னு பவரில் உங்களுக்கு அதிகமாயிட்டே தான் போகும். ஸ்ப்ளிட் பண்ண மாட்டோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா? Yes, sir. ஓகே. ஸோ இப்போ என்ன இருக்கு? ஃபைனல் ஆன்சர் எப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த 2 காம்பினேஷன். ஓகே 2 செட் தானே இருக்கு. ஸோ 2 காம்பினேஷன். ஸோ 2 நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா, யூ வில் கெட் 2 நம்பர்ஸ். ஸோ அதாவது இந்த இந்த இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணா இந்த 4 + 2 கிடைக்குது. தென் இங்க வந்து 4 + 1. ஸோ அகைன் ஃபைனலைசிங் யூ வில் கெட் 5, 6 as the answer, ஃபைனல் ஆன்சர். ஸோ this equivalent hexadecimal for this one is 5, 6. Understood everyone? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் Yes, sir. புரியுதா? ஸோ இதே Yes, டாக்குமெண்ட் sir. தான் உங்களுக்கு வந்து நான் மெயின் கிளாஸ் நடத்தும்போது நம்ம பண்ணியிருந்தோம். அதே வீடியோ தான் இங்கே இருக்கு. சரியா? அதே ஸ்க்ரீன் தான். இங்க பாருங்க, சப்போஸ் உங்களோட எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்படி இருக்கு அப்படின்னா, நீங்க பாருங்க எவ்வளோ டைம் ரிப்பீட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் செட்டுக்கு நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் செட் வந்து நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். ஓகே. ஸோ செகண்ட் செட் இங்கே இருக்கு. செகண்ட் 3 டிஜிட்ஸ். அடுத்து தேர்ட் டிஜிட் பாருங்க, எல்லாமே 0. ஸோ எனிதிங் மல்டிப்ளை வித் 0னா 0 தான் கிடைக்க போகுது. ஸோ டைரெக்டாக நான் வந்து 0னே போட்டேன். ஓகேவா? பட் நீங்கள் வந்து பவர் மல்டிப்ளை பண்ணி கூட பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ தென் ஃபோர்த் செட்டு, ஃபிஃப்த் செட். ஸோ யூ வில் கெட் 5 நம்பர்ஸ். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, 5 நம்பர்ஸ். ஸோ 5 ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு நம்பர் கிடைக்கும். 6507. திஸ் இஸ் த ஃபைனல் ஆன்சர். 65072 பேஸ் 8. திஸ் இஸ் த ஃபைனல் நம்பர். நீங்க வந்து இதை 65,072 அப்படின்னு நம்ம ஸ்பெல் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? 65072 இண்டிவிஜுவலா நீங்க கால் பண்ணணும். டெசிமல் மட்டும் தான் நம்ம வந்து ஓவராலா நம்ம கால் பண்ண முடியும். ஓகேவா? அதை வந்து நம்ம 65,000 சொல்லலாம் டெசிமலை. பட் அதர் டைப்ஸை நம்ம அப்படி சொல்லக்கூடாது. ஒவ்வொரு டிஜிட்டாக தான் நீங்க சொல்லணும். ஓகே. ஐ ஹோப் எவ்ரி ஒன் அண்டர்ஸ்டுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Yes, sir. ஓகே. ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோஸ் டெய்லியுமே கிளாஸ் எடுக்கிற வீடியோ உங்களுக்கு ரிப்பீட்டடாக வருது. Suppose or any network issue or any one absent means you just go through that video again and again. Okay. Anyway, this will come for your exams. சரியா? நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. So we will see some more videos also. எப்படி நம்ம கன்வெர்ட் பண்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே. One more example. So see, this is one example for binary to octal. ஸோ நம்மளோட கொஷின் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. ஸோ 01, 01, 01. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா, யூ ஹேவ் டு மேக் இட் ஆஸ் 3 டிஜிட் நம்பர்ஸ். சரியா? ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இங்கே கீழே பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் 3 டிஜிட், அதாவது 101. இங்கே லெஃப்ட் சைட்லேருந்து பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் 3 டிஜிட் 101 தான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட் 010 பைனரி டு ஆக்டல். ஸோ யூ ஹேவ் டு மேக் இட் ஆஸ் a 3 டிஜிட் நம்பர். சரியா? நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் இந்த மாதிரி 2/0, 2/1, 2/2 இதை தான் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். இதே மாதிரி இங்கே ஒரு செட்டு 2/0, 2/1, 2/2. இங்கேயும் 2/0, 2/1, 2/2. ஸோ இதை எல்லாமே சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் ஃபைனல் ஆன்சர் 5, ஹியர் 2. ஸோ யுவர் ஆன்சர் இஸ் 25 பேஸ் 8. திஸ் இஸ் யுவர் ஆன்சர். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டுட்? இதுதான் இப்போ ஆக்டல். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா? பைனரி நம்பர் ஒன்று கொடுப்பாங்க, அதை 3 ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? பைனரி டு டெசிமல் ரொம்ப ஈஸி. பைனரி டு ஆக்டல் அண்ட் ஹெக்ஸாடெசிமல் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஆக்டல் மீன்ஸ் யூ ஸ்ப்ளிட் இட் as a 3 digit number. Hexadecimal means split it as a 4 digit number. Understood? Students understood or not? Still anybody having doubts? Students? யாருக்கும் doubts இருக்கா? No, sir. Okay. So you have to ask doubts. If there is any doubts, you can ask me. நான் உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப நான் சொல்கிறேன். பட் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம். நம்ம வந்து இந்த லாஜிக் கேட்ஸ் பார்க்கும்போதே நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த டேபிள். ஓகே.
வாட் இஸ் த ஈக்குவலன்ட் ஃபார் எவ்ரிதிங். ஓகே, சிம்பிளா உங்களுக்கு ஈக்குவலன்ஸ் தெரியணும், அப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும், வித்தவுட் எனி ஸ்டெப்ஸ் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் சொல்றேன். இங்க பாருங்க, பைனரியிலேருந்து நீங்க எதை வேணாலும் கண்டுபிடிக்கலாம். அப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்லை, சிம்பிள். நீங்க வந்து ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டுக்கிறீங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த வீடியோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஷோ பண்ணிட்டு இருந்தோம். அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். only 3 minutes. ஸோ அந்த லாஜிக் கேட்ஸோட அந்த 3 இன்புட் டேபிள் 4 இன்புட் டேபிள் பார்த்தீங்களே, அது உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ எப்படின்னுங்கிறத நான் இப்போ சொல்கிறேன். ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், இது வந்து 4 இன்புட்கான ஒரு டேபிளாக நினச்சிக்கோங்க. பைனரி இருக்கு இல்லையா? இங்கே பாருங்கள், அது பைனரி மட்டும் பாருங்கள். இது 4 இன்புட் லாஜிக் கேட்டோட இன்புட் பாசிபிலிட்டிஸ். ஓகே, ஸோ 4 input means you will get 16 possibilities. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 8 0, நெக்ஸ்ட் 8 1. ஓகே, அதுதான் உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. கொஞ்சம் கேப் இல்லாமல் கொடுத்தனால உங்களுக்கு ஒரு 4 digit நம்பரை தான் தெரியும். ஓகேவா? பட் இது வந்து ஒரு 4 digitக்கான இன்புட் பாசிபிலிட்டி. ஸோ எப்படி நம்ம வந்து இதுலேருந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். நல்லா பாருங்கள். இப்போ வந்து 4 digits இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது 2 power 3. ஓகேவா? 2 power 3 மீன்ஸ், அதாவது 4 digits பா, நல்லா கவனமாக பாருங்க. 0 0 0 0. ஓகே, இது 4 digit வச்சுக்கோங்க. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் இங்கே லெஃப்ட் சைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் வந்து 2 power 3, அதாவது 8. நெக்ஸ்ட் 2 power 2, that is 4. தென் 2 power 1, that is 2. தென் 2 power 0, that is 1. ஓகே, இதுதான் இதோட வேல்யூ. சரியா? ஸோ இங்கே என்ன நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா, இங்கே இருக்கிற இன்புட் படி பார்க்கும்போது இந்த 4 டிஜிட்ஸில் எந்த டிஜிட்ஸ்லாம் 1 இருக்குதோ அதெல்லாம் மட்டும் நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கும் போது 4 டிஜிட்டுமே 0. ஸோ 0 இருக்கும்போது நீங்கள் எந்த டிஜிட்டுமே நீங்கள் ஆட் பண்ண வேணாம், டைரெக்டாக 0 தான். சரியா? யூ வில் கெட் 0. ஸோ நெக்ஸ்ட் காம்பினேஷன் பாருங்க, 0001. 0001 மீன்ஸ், ஸோ எந்த காலம் 1ல் இருக்கு? ஸோ பார்க்கும்போது இந்த லாஸ்ட் காலம், அதாவது இந்த 1 இருக்குங்கிற காலம் மட்டும் 1, ரிமைனிங் இந்த 8 4 2 மூணுமே 0. ஸோ உங்களோட ஆன்சர் என்ன வரும்னா இந்த 1 மட்டும்தான் வரும். புரியுதா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்புட் பாருங்க, இந்த இன்புட் பார்த்தீங்கன்னா 0010. ஸோ இது எந்த பிளேஸில் 1 இருக்கு? 2 அப்படிங்கிற பிளேஸில் 1 இருக்கு. ஸோ யூ வில் கெட் 2 ஆன்சர். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்புட் பாருங்க 0011. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 8ம் 4ம் 0ல் இருக்கு, 2 and 1 1ல் இருக்கு. ஸோ 2 and 1 1ல் இருக்கும்போது அது ரெண்டையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 2 + 1, யூ வில் கெட் 3. ஓகே, ஸோ இது நீங்கள் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். நீங்கள் வந்து ஒரு நார்மலாகவே ஒரு நம்பர் வந்து பைனரி டு டெசிமல் ஆர் பைனரி டு ஹெக்ஸாடெசிமல் கன்வெர்ட் பண்ணுறது உங்களுக்கு